ओम शांति 2 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें माने डबल अहिंसक आत्मिक सेना अट तुमको श्रीमत आधार रे निजर दैवी राजधानी स्थापन करने को हेब। तुम्हें माने डबल अहिंसक आत्मिक सेना अट तुमको श्रीमत आधार रे निजर दैवी राजधानी स्थापन करने को हेब। प्रश्न तुम्हें आत्मिक सेवाधारी पिला माने समस्तंकु केउ कथार चेतावनी देउछ? तुम्हें आत्मिक सेवाधारी पिला माने समस्तंकु केउ कथार चेतावनी देउछ? उत्तर तुम्हें समस्तंकु चेतावनी देउछ जे एहा सही महाभारत लड़ेईर समय एबे ही पुराणा दुनिया विनाश हेबाकु जाउछि। बाबा नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। विनाश परे पुणी जय जयकार हेब। तुम मानकु परस्पर मिसी विचार करिबा दरकार जे विनाश पूर्वरु समस्तंकु बाबांकर परिचय किपरि मिलिबो। गीत तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। बाबा बुझाउछंती भगवान सर्वोच्च अटंती। तांको सर्वोच्च मुख्य कमांडर आदि भी कहि परिबो। काहेकि ना तुमे समस्ते सेना अटना। तुमर मुख्य कमांडर किए एकथा मध्य जानिछ जे दुई प्रकारर सेना अछंती। सेमाने हेले शारीरिक, तुमे हेउछ आत्मिक। सेमाने हेले सीमित स्थानर, तुमे हेल सारा विश्वर। तुम मानक मध्यरे कमांडर भी अछंती, जनरल भी अछंती, लेफ्टिनेंट भी अछंती। पिला माने जानिछंती जे आमे श्रीमत आधार रे राजधानी स्थापन करूछु। एठारे लड़ेई आदिर तो कौनसी कथा भी नहीं। आमे सारा विश्व रे पुणी थरे निजर दैवी राज्य स्थापन करूछु श्रीमत आधार रे। कल्प कल्प आमर एही अभिनय चालुछि। ए सबु बेहद्र कथा। हद्र लड़ेई रे एही कथा होई न थाए। सर्वोच्च बाबा ही अटंती। तांकु जादूगर, रत्नाकर, ज्ञानर सागर मध्य कुहंती। बाबांकर महिमा अपरम अपार अटे। तुमको बुद्धि द्वारा केवल बाबांको मने पकाइबाको हेब। किंतु माया भुलाई देउछि। तुम्हें आत्मिक सेना डबल अहिंसक अट रूहानी सेना। तुमर ख्याल रहुछि जे आमे निजर राज्य किपरि स्थापन करिबु। ड्रामा निश्चित कराइब। पुरुषार्थ तो करिबाको पड़ी थाए ना। जेउ माने भल भल संतान अटंती से माने परस्पर मध्यरे राय बाहर करिबा दरकार। माया सहित तुमर युद्ध तो अंतिम समय पर्यंत लागि रहिबो। एकथा मध्य जानुछ जे महाभारत लड़ेई हेब ही हेब। नचेत पुराणा दुनियार विनाश किपरि हेब। बाबा आमको श्रीमत देउछंती। आम मानकु पुणी थरे निज राज्य भाग्य स्थापन करिबाकु हेब। एही पुराणा दुनियार विनाश होई पुणी भारत रे जय जयकार हेब, जहा पई तुमे निमित्त होइछ। तेणु परस्पर मध्यरे एकाठी हेबा दरकार। आमे किपरि किपरि सेवा करिबा, समस्तंको बाबांकर संदेश सुनाइबा जे एबे ही पुराणा दुनियार विनाश हेब। बाबा नुआ दुनियार स्थापना करुछंती। लौकिक पिता मध्य नुआ घर तैयारी कले पिला माने खुशी होइथांती। ताहा सीमित कथा, किंतु एहा तो पूरा विश्वर कथा। नुआ दुनिया को सत्य युग, पुराणा दुनिया को कली युग कहा जाए। वर्तमान पुराणा दुनिया। तेणु एकथा जानिबा दरकार जे बाबा केबे एवं किपरि आसी नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। किंतु तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बाबांकु जानिछंती। सबुठारु श्रेष्ठ तो बाबा ही अटंती। बाकी नंबर अनुसारे महारथी, घोड़ा सवार पदातिक अछंती। कमांडर, कैप्टेन एहा तो केवल उदाहरण देई बुझा जाउछि। तेणु पिला माने परस्पर सहित मिसी राय बाहर करिबा दरकार जे समस्तंकु बाबांकर परिचय किपरि देबा। एहा रूहानी सेवा अटे। आमे निजर भाई भौणी मानकु सचेतन किपरि करिबा।
ଯେ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ କ'ଣ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ଲଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜପ ତପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝିଲେ ହିଁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଏହା ତ ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଯେପରି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେନା ଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କମାଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେନେରାଲ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କିପରି ଦେବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଅଥବା ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ କେବଳ ତୁମେମାନେ ଅଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା, ତିଜରିର କଥା, ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅତୀତର କଥା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରେ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶିବ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦି କାହାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସୁଖ ଧାମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ବାବା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ରାଜଧାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମର ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ନା କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ ହେବ ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମର, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ ଚୁଟି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା କାରଣରୁ ବିରାଟ ରୂପରେ ଚୁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ଚିତ୍ରରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତୁମକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ।
ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ, ସେହିପରି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ କେହି ଶୁଣିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆରେ ଅଧାକଳ୍ପ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିଥିଲ, ଏବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟତମ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଧନଶାଳୀ କରୁଛି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ତୁମ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଖୀ ଆଉ କେହି ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ରାଜକୁମାର ହେବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଏହା ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧା ଅଧା ଅଟେ ନା। ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇଥିଲେ ତ ପୁଣି ଅଧା ଅଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେବାର କଥା, ଅଗଣିତ ହେବା କଥା। ଏବେ ତ ଗଣନା କରୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ବି ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ସେବାର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତିଆରି କର। ନିଜେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାହୁକାର, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା। ସାହୁକାର ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। କିଏ 1000 ଲଗାଇବେ, କିଏ କମ୍, କିଏ ତ ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ 1 ଟଙ୍କାର ଇଟା ଲଗାଇଦେବ। 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଗରିବଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ସାହୁକାରଙ୍କର 1000 ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହିସାବ ରହିଛି ନା। ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ତା ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିରାକାର ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଗାୟନ ରହିଛି। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କିପରି କରନ୍ତି,
एकथा केही जानी नाहांती। ब्रह्मा तो एहिठारे रहिबा दरकार ना। बाबा कहउछंती जाहांको शरीर रे मु प्रवेश करिछि से मध्य बहुत जन्मर अंतिम शरीरधारी अटंती। ब्रह्मा पूरा 84 जन्म नेइछंती। ब्रह्मा कौनसी रचयिता नुहंती। रचयिता तो एकमात्र निराकार ही अटंती। आत्मा माने मध्य निराकार अटंती। शिव बाबा तो अनादि अटंती। तांकु केही रचना करी नाहांती। पुणी ब्रह्मा केउठारु आसिले? बाबा कहउछंती मु ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी नाम परिवर्तन कली। तुम ब्राह्मण मानकर मध्य नाम परिवर्तन कली। तुमे माने हेउछ राज ऋषि। आरंभरु सन्यास करी साथी रे रहिथिलु, तेणु नाम परिवर्तन करिदेली। पुणी देखागला जे माया कबलित करि नेउछि, तेणु माला तियारी करिबा नाम रखिबा बंद करिदेली। आजिकाली दुनिया रे प्रति कथारे ठकामी बहुत चलीछि। क्षीर रे मध्य ठकुछंती, अर्थात पानी मिश्रण हेउछि। शुद्ध सामग्री तो मिलु नाही। भगवान को मध्य ठकुछंती, निजको मध्य भगवान कहि देउछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे आत्मा कौन परमात्मा कौन। तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे अछंती। बाबा जानिछंती जे किए किपरि पढ़ुछंती एवं अन्य को पढ़ाउछंती, सेमाने केउ पद पाइबे। निश्चय अछि जे आमे बाबांक द्वारा विश्वर मुकुटधारी राजकुमार हेउछु, तेणु एपरि पुरुषार्थ करी देखाइबार अछि। मु मुकुटधारी राजकुमार हेली। 84 जन्मर चक्र लगाई एबे पुणी थरे सेही भଳି हेउछि। एहा नर्क अटे, एथिरे किछि भी नाही। पुणी बाबा आसी भंडार भरपूर करी कालकंटक दूर करी देउछंती। तुमे समस्तंकु पचार जे एठाकु भंडार भरपूर करिबा पई आसीछ ना। अमरपुरी को काल आसी परिब नाही। बाबा ही आसुछंती भंडार भरपूर करी कालकंटक दूर करिबा पई। ताहा अमर लोक, एहा हेला मृत्यु लोक। एभली मीठा मीठा कथा सुण एवं सुनाओ, फालतू कथा सुनाओ नाही। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। बाबा विश्वर मालिक हेबार पाठ पढ़ाइबा पाई आसिछंती। सेथिपाई केबे हेले एभली कुह नाही जे मते फुर्सत नाही। श्रीमत अनुसारे निजर तन मन धन आधार रे भारत को स्वर्ग रे परिणत करिबार सेवा करिबाकू हेबो। बाबा विश्वर मालिक हेबार पाठ पढ़ाइबा पाई आसिछंती। सेथिपाई केबे हेले एभली कुह नाही जे मते फुर्सत नाही। श्रीमत अनुसारे निजर तन मन धन आधार रे भारत को स्वर्ग रे परिणत करिबार सेवा करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। परस्पर मध्यरे बहुत मधुर ज्ञानर कथा शुणिबाकू हेबो एवं शुणाइबाकू हेबो। बाबांकर एही उपदेश सर्वदा मने रख। खराब कथा शुण नाही, खराब कथा कुह नाही। परस्पर मध्यरे बहुत मधुर ज्ञानर कथा शुणिबाकू हेबो एवं शुणाइबाकू हेबो। बाबांकर एही उपदेश सर्वदा मने रख। खराब कथा शुण नाही, खराब कथा कुह नाही। वरदान। समस्त विनाशी कामना उपरे विजय प्राप्त करुथिबा काम जीत जगत जीत हुओ। समस्त विनाशी कामना उपरे विजय प्राप्त करुथिबा काम जीत जगत जीत हुओ। समस्त विनाशी कामना गुड़िक ही काम विकारर अंश अटे। कामना मध्य गोटिए हेला वस्तु गुड़ी को प्राप्ति करिबार इच्छा। द्वितीयटी हेला व्यक्ति मानक द्वारा विनाशी प्राप्ति गुड़िकर इच्छा। तृतीयटी हेला संबंध रखिबार इच्छा। चतुर्थटी हेला सेवा भावना मध्यरे विनाशी कामनार इच्छा। कौनसी वस्तु बा व्यक्ति प्रति विशेष आकर्षित हेबा इच्छा नाही जे किंतु एहा भल लागुछि, एहा मध्य काम विकारर अंश अटे।
ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କାମ ଜିତ୍ ଜଗତ ଜିତ୍। ସ୍ଲୋଗାନ: ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ, ଯାହାକି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯଦି ଏହା ତୁମର ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ କରିବ, ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ସେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ପରମ ଧାମର କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ପରମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।